كنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال بأنت لاي كهديانوችን መጋደል ተጽፎባችኋል ግዴታ ተደርጎባችኋል ማለት ነው ለሙሽሪኩል አረብ وهو كره لكم እሱ በእናንተ ዘንድ የተጠላ ሲሆን وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم አንዳች ነገር እናንተ ዘንዳ የተጠላ ይሆናል እሱ ለእናንተ የተሻለ ሆኖ ሳለ وعسى أن تحبوا شيئا አንድን ነገር እናንተ ዘንድ የተወደደ ይሆናል وهو شر لكم እናንተ ዘንድ ያ የተጠላ ሆኖ ሳለ والله يعلم وأنتم لا تعلمون የትኛው ለእናንተ የተሻለ መሆኑን አላህ ያውቃል እናንተ ግን አታውቁም አለ አላህ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ስለ ክልክሉ ወራት ይጠይቁሃል በእርሱ ስለመጋደል قل قتال فيه كبير በዚህ ክልክል በተደረገው ወር መጋደል እርም ነው ብለህ በላቸው ታላቅ ወንጀል ነው وصد عن سبيل الله كالله من قال لا يسوّچن ማገድ وكفر به بالله مكاد والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله يتكبروا مسجد وإخراج أهله منه كالسلاي ባለቤቶቹን ማስወጣት أكبر عند الله الله ዘንድ ይህ የበለጠ ታላቅ ወንጀል ነው والفتنة أكبر من القتل ሰዎችን በእምነታቸው መፈተን ከመግደል የበለጠ ነው ولا يزالون يقاتلونكم እናንተን የሚጋደሏችሁ ከመሆን አይወገዱም حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ከቻሉ እናንተን ከእምነታችሁ እስኪመልሷችሁ ድረስ የሚጋደሏችሁ ከመሆን አይወገዱም ومن يرتد منكم عن دينه ከእናንተ እስከ እምነቱ የሚመለስ فيموت وهو كافر እሱ ከሃዲ ሆኖ የሚሞት فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة እነዚህ ሰዎች በቅርቢቱም በመጨረሻይቱም ዓለም ስራቸው የተበላሸ ነው وأولئك أصحاب النار እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በእርሷው ዘውታሪዎች ናቸው إن الذين آمنوا እነዚያ ያመኑት والذين هاجروا እነዚያ የተሰደዱት وجاهدوا في سبيل الله بالله መንገድ ላይ ታገሉት أولئك እነርሱ يرجون رحمة الله የአላህን እዝነት የሚከጅሉ ናቸው والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ يسألونك عن الخمر والميسر አቅልን ስለሚቀይረው መጠጥና ስለ ቁማር ይጠይቁሃል قل فيهما إثم كبير በቁማርና በመጠጥ ውስጥ ትልቅ የሆነ ኃጢአት አለ በላቸው ومنافع للناس ለሰዎችም ጠቀሜታም አላቸው وإثمهما أكبر من نفعهما ነገር ግን ኃጢአታቸው ከጥቅማቸው የበለጠ ነው ويسألونك ماذا ينفقون ስለሚመጸውቱት ነገር ይጠይቁሃል ምን ያህልን መጽውት ብለው قل العفو ከመሰረታዊ ፍላጎታችሁ ያለፈ የሆነውን ብለህ በላቸው كذلك يبين الله لكم الآيات እንደዚሁ አላህ አንቀጾቹን ለእናንተ ይገልጽላችኋል لعلكم تتفكرون ልታስተነትኑ ይከጀላልና في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة لا الله يقلص الله جهال
አንቀጾቹን ወይስአሉነከ ዐኒል የታማ ስለ የቲሞቹም ይጠይቁሃል ቁል ኢስላሁን ለሁም ኸይሩን ብለህ በላቸው ለእነርሱ ማሳመር የተሻለ ነው ወኢን ቱኻሊጡሁም ፈኢኽዋኑኩም ብትቀላቀሏቸው ወንድሞቻችሁ ናቸው በዲን ወላሁ ያዕለሙል ሙፍሲደ ሚነል ሙስሊህ አላህ የሚያበላሸው ሰው ከሚያሳምረው ያውቃልና ወለው ሻአ አላሁ ለአዕነተኩም አላህ ቢሻ ኑሮ ባስቸገራችሁ ነበረ ነገር ግን አላህ አገራላችሁ ነው ኢነላህ ዐዚዙን ሐኪም አላህ አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ወላ ተንኪሑል ሙሽሪካቲ ሐታ ዩእሚን አጋሪያን የሆኑ ሴቶችን አታግቧቸው እስኪያምኑ ድረስ ወለአመቱ ሙእሚነቱን አማኝ የሆነች አገልጋይ ባሪያ ኸይሩን ሚን ሙሽሪከቲን ወለው አዕጀበትኩም ከአጋሪያኗ ሴት እርሷ የበለጠች ነች የአጋሪዋ ሴት ቁንጅናዋ ቢያስደንቃችሁም እንኳን ወላ ቱንኪሑል ሙሽሪኪነ አጋሪያኖችን አታጋቧቸው ሐታ ዩእሚኑ እስኪያምኑ ድረስ ወለዐብዱ ሙእሚኑን አማኝ የሆነ አገልጋይ ባሪያ ኸይሩን ሚን ሙሽሪኪን አጋሪ ከሆነ ከባሪያ አሳዳሪ በላጭ ነው ወለው አዕጀበኩም ያ የባሪያው አሳዳሪ ለእናንተ ቢደንቃችሁ እንኳን ሀብትና ንግስና ኡላኢከ እነዚያማ ከሃዲያኖቹ አጋሪያኖቹ የድዑነ ኢለናር ወደ እሳት ይጣራሉ ወላሁ የድዑ ኢለል ጀነቲ ወልመግፊረቲ ቢኢዝኒህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእዝነቱ ወደ ጀነትና ምህረት ይጣራል ወዩበይኑ አያቲህ አንቀጾቹም ግልጽ ያደርጋል ሊናስ ለሰዎች ለዓለሁም የተዘከሩን ሊያስተነትኑና ሊገነዘቡ ይከጀላልና ወይስአሉነከ ይጠይቁሃል አኒል መሒድ ስለ ልማድ ደም ቁል ብለህ በላቸው ወአዘን እሱ ጸያፍ ነገር ነው ፈዕተዚሉ ኒሳአ ፊል መሒድ ሴቶችን በልማድ ደማቸው ጊዜ ራቋቸው ወላ ተቅረቡሁነ ሐታ የጥሁርነ እስኪጥራሩ ድረስ አትቅረቧቸው ፈኢዛ ተጠኸርነ ንጹህ በሆኑ ጊዜ ፈእቱሁነ ሚን ሐይሱ አመረኩሙላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባዘዛችሁ ቦታ ድረሷቸው ኢነላህ ዩሒቡ ተዋቢን አላህ ተመላሾችን ይወዳል ወዩሒቡል ሙተጠሂሪን እንዲሁም የሚጥራሩትንም ይወዳል ኒሳኡኩም ሐርሱን ለኩም ሴቶቻችሁ ለእናንተ እርሻዎች ናቸው ፈእቱ ሐርተኩም አና ሽእቱም እርሻችሁን ባሻችሁት ሁኔታ ድረሱ ወቀዲሙ ሊአንፉሲኩም ለነፍሳችሁም አስገኙ ወተቁላህ አላህንም ተጠንቀቁ ወዕለሙ እወቁ አነኩም ሙላቁሁ እርሱን የምትገናኙ ናችሁና ወበሽሪል ሙእሚኒን አማኞችን አበስራቸው በጀነት لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الله سبحانه وتعالى ለመሐላችሁ ግርዶ አታድርጉት አንተ በሩ መልካም እንዳትሰሩ ወተተቁ አላህን እንዳትፈሩ ወትስሊሑ በይነ الناس በሰዎች መካከል እንዳታስታርቁ አላህን ለመሐላችሁ ግርዶ አታድርጉት والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ልባችሁ ሳያስበው በማላችሁት ነገር አላህ አይዛችሁም ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ነገር ግን ልባችሁ ፈልጉት በማላችሁት ነገር ይዛችኋል አላህ والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى እጅግ መሐሪና ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው كتب عليكم القتال ከሃዲያኖችን መጋደል በእናንተ ላይ ተጽፎባችኋል አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአማኞች መዲና ላይ ማለት ነው ከሃዲያኖችን በመጋደል ላይ በዚህ ላይ በእናንተ ላይ ተጽፎባችኋል ግዴታ ሆኖባችኋል መካ ላይ ያሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሃዲያኖችን በመሳሪያ እንዳይዋጉ ተከልክለው ነበር ወጃሂድሁም ቢሂ ጂሃደን ከቢራ ብሎ አላህ በዚህ ቁርአን ታገላቸው ነው አላህ ያላቸው መጀመሪያ የታዘዙት በቁርአን እንዲታገሏቸው ሽርክን
በመግለጽ ኩፍርን በመግለጽ ወደ ኢማን ወደ ተውሂድ ወደ ላ ኢላሃ ኢላላህ በመጣራት በዚህ ነበር ታገስ ነው ያላቸው አላህ ታገስ የታዘዝከውን ስራ ነበር ያላቸው መካ ላይ ያሉ ማለት ነው ነገር ግን መዲና ሄደው እስላማዊ ሀገር ከመሰረቱ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ካህዲያኖችን መታገል አለብህ ብሎ አዘዛቸው መጀመሪያ ኡዚናን ያለው ተፈቅዶላቸዋል አለ ከዛ በኋላ ግን ላይ ተጽፎባቸዋል خلاص ዋጅብ ተደረገባቸው ማለት ነው በአማኞች ላይ መቼ ነው ኃይል ካገኙ በኋላ ሀገር ከመሰረቱ በኋላ ማለት ነው ومن العجيب ይህ የቁርአን አንቀጽ ሰዎች ለተሳሳተ ዓላማ መረጃ ያደርጉታል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ያሉ ዳዋ አድርገዋል ሽርክን አውግዘዋል ኩፍርን አውግዘዋል ማዕሲያን አውግዘዋል طيب ወደ ተውሂድ ተጣርተዋል ሰዎችን ዳዋ አድርገውላቸዋል የሚወዱትን ነገር መንካት አያስፈልግም አላሉ መዲና ላይ ከሄዱም በኋላ ጂሃድ ከመታወጁ በፊት አላህ ከማዘዙ በፊት ከሽርክ ያስጠነቅቁ ነበር ከኩፍር ያስጠነቅቁ ነበር የአላህ መልእክተኛ አላህ እሳቸውን ከላከበት ጊዜ አንስቶ ወደ አኺራ እስከሄዱበት ጊዜ ድረስ ከሽርክ ከማስጠንቀቅ ከባጢል ሰዎች ከማስጠንቀቅ ከኩፍር ከማስጠንቀቅ ወደ ኋላ ብለው አያውቁም እነዚህ ነገሮች ከጂሃድ يعني ጂሃድ ላይ አላህ ሲያዛቸው ሱሐባዎችን ሲያዝ መቼ ነው ትውልዶች ከተቀረጹ በኋላ ማለት በተውሂድ ከታነጹ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ 10 አመት ተውሂድን ብቻ ሲያስተምሩ ነው የቆዩት ወደ 13 አመት አካባቢ ከሽርክ ሲያስጠነቅቁ ነው የቆዩት በሱሐባዎች ልብ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተሰርቶ ነበር መዲና ላይ 2 አመት ከቆዩ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘነላ ፈቀደላቸው ኢዘን የዚህን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካህዲያኖችን ታገል ብሎ አምር አደረገባቸው ማለት ነው አኢመተ الاسلام የኢስላም ሊቃውንቶች ሙስሊሞች ደካማ በሆኑበት ጊዜ አቅም በሌላቸው ጊዜ መካ ላይ በወረዱ የቁርአን አንቀጾች መስራት አለባቸው ይላሉ ኃይል ሲኖራቸው የበላይ ሲሆኑ መዲና ላይ በወረዱ የቁርአን አንቀጾች መስራት አለባቸው መዲና ላይ የወረዱ የቁርአን አንቀጾች እንደነ ሱረቱል አንፋል ወሱረቱ ተውባ ይመሳሰሉ ማለት ነው ካህዲያኖችን በመታገል በጂሃድ ላይ የሚያዙ ይሆኑ እነዚህ የት የወረዱ ናቸው መዲና ላይ የወረዱ የቁርአን አንቀጾች ናቸው መካ ላይ ታገሱ ነበር በቁርአን ታገሏቸው ነው የተባለው እነዚህ አይነት የቁርአን አንቀጾች ሙስሊሞች ተጥቢቅ ማድረግ ያለባቸው መቼ ነው ኃይል ሲኖራቸው አቅም ሲኖራቸው ማለት ነው ሀገር ሲኖራቸው ሲመሰርቱ መጀመሪያ በሙስሊሞች ልቦና ላይ እስላማዊ ሀገር መመስረት አለበት ባንተ ያንዳንዱ ሙስሊም በልቡ ላይ ሸሪዓ ያቁም ከዚያ በላዩ ላይ ተጥቢቅ ያድርግ በቤተሰቡ ላይ ተጥቢቅ ያድርግ በልጆቹ ላይ ተጥቢቅ ያድርግ ዛሬ ወደ ሱና እንቲሳብ አድርገናል የሚሉ ብዙ ወንድሞቻችን ቤታቸው ውስጥ ሸሪዓ ተጥቢቅ አልተደረገም ሀገር ላይ ልታረግ ይቅርና ማለት ቤትህ ውስጥ በቤት በእናት በአባትህ ላይ በእህት በወንድምህ ላይ በልሐታ በልጆቹ ላይ በሚስቱ ላይ ሸሪዓ ተጥቢቅ ያላደረገ በጣም ብዙ ወደ ሱና እንቲሳብ አድርጌያለሁ የሚል ሰው አለ እኔ ሱና ላይ ነው ያለሁት የሚል ማለት ነው እኔ ተውሂድ ላይ ነኝ ያለሁት እያለ በባለቤቱ ላይ በልጆቹ ላይ ሸሪዓ ተጥቢቅ ያላደረገ በዚህ ሁኔታ ላይ ሰው እያለ እንዴት ነው ወደ ካህዲያን መጋደል ኢላን ወይ ጥሪ የምታደርገው ማለት መጀመሪያ ሰው በራሱ ላይ ሸሪዓ ሊያቆም ይገባል በራሱ ላይ ተጥቢቅ በራሱ ላይ ማለት አንተ አጅነብይ ሴት ከመጨበጥ ሳትቆጠብ 5 6 10 አመት ኪታብ ትቀራለህ አጅነብይ ሴት ትጨብጣለህ
እጅን ለአጅነብይ ሴት ትዘረጋለህ ከአጅነብይ ሴት ጋር ቁጭ ትላለህ አብረህ ትበላለህ አብረህ ትጠጣለህ ثم تدعي بانك سني او سلفي تطبيق አላደረክም ሸሪዓ በራስህ ላይ ሰዎች ዛሬ በራሳቸው ላይ ተጥቢቅ አላ በጣም የሚገርሟችሁ ከነ ፊሽካ እየነፉ ህዝቡን እያስጨረሱ ያሉ ሰዎች ፊታቸው የእናታቸው ፊት ነው የሚመስለው ጧት በምላጭ በጅሌት የፊቱን ጺም የሚጨረግድ ማለት ነው ጂሃድ ያውጃል ሱሪው አስፋልት ይጠርጋል ማዘጋጃ ቤት ደሞዝ የሚከፍለው ይመስል ጂሃድ ያውጃል ተነስ ይላል ህዝብ ሱረቱል አንፋል ይቀራል ማለት ነው ሱረቱ ተውባ ይቀራል ያ اخي اين انت የት ነው ያለው ሰልፊ ፎቶ ተነስቶ ከሚስቱ ጋር ፖስት የሚያደርግ ማለት ነው ፌስቡክ ላይ ጂሃድ ኢላን ያደርጋል ወደ ጂሃድ ይጣራል መድረክ ላይ ቆሞ አንበሳ ይሆንና እኔ ለተናገርኩት እናንተ ትፈራላችሁ ወይ ይላል ያ اخي ጂሃድ ማለት መሪዎችን መሳደብ ማለት አይደለም እኮ ጂሃድ ማለት ፖለቲካ ማውራት ማለት አይደለም ጂሃድ ሸሪዓን በነፍስህ ላይ ተጥቢቅ ማድረግ ነው በራስህ ላይ ከሐራም መቆጠብ ጂሃድ ነው ከሽርክ መቆጠብ ጂሃድ ነው ከቢድዓ መቆጠብ ጂሃድ ነው ከውሸት መቆጠብ ጂሃድ በራስህ ላይ መጀመሪያ ተጥቢቅ አድርግ ከጂሃድ ከካህዲያኖች ጋር የሚደረግ ጂሃድ ሙስሊሞች የበላይ በሚሆኑበት ጊዜ በኢጅማዕ العقلاء ዑለማ አይደለም በኢጅማዕ العقلاء ሙስሊሞች በአለም ላይ ዛሬ የበላይ ናቸው ወይስ የበታች ዑቀላዎች ከሆኑ መልሱን መልሱ አሊሞች አይደለም ዑቀላዎች ናቸው አይደል እናንተ አቅላላችሁ አይደል ሙስሊሞች ዛሬ በአለም ላይ የበላይ ናቸው ወይስ የበታች የበታች ናቸው በኢጅማዕ العقلاء ነው የምላችሁ ዑለማ አይደለም የበላይ ናቸው የሚል ካለ የበላይነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማያውቅ ራሱንም የማያውቅ ጃሂል ነው ጃሂል ምክንያቱም የትኛው የእስላም ሀገር ነው ዛሬ ሙስሊም ሀገር ነው ከምዕራባውያኖች ጋር ራሱ ባመረተው መሳሪያ እየተዋጋ ያለው አለ ማፊ የሙስሊም ሀገሮች ከማን ጋር ነው ከምዕራባውያኖች ጋር ከእነርሱ በሚገዙት መሳሪያ ነው እየተዋጉ ያሉት ከምዕራባውያኖች በሚገዙት መሳሪያ ማለት ነው ፍቅህ الواقع ይላሉ ዋቂው ነባራዊን ሁኔታ አያውቁም ይሏቸዋል ዑለማዎችን እኛን የምናውቀው ይላሉ ግን ማ አጅሃለሁም ከእነርሱ በላይ ጃሂል የለም አንተ እኔ በመሸጥልህ መሳሪያ ከኔ ጋር እየተዋጋ ታሸንፈኛለህ እኔ እኮ ነኝ የምሸጥልህ ከኔ ጋር የምትዋጋበትን መሳሪያ እኔ ነኝ የምሸጥልህ እኔን የምታሸንፍበት መሳሪያ እኔ ለአንተ እሸጥልሃለሁ እኔ ነኝ የበላይ ወይስ አንተ ሱብሃንአላህ العظيم ጋዜጣ ማንበብ ነው የእነርሱ ፍቅህ الواقع መጃኒን ወይ ደግሞ ዜና ማወጅ وعلى كل حال እንደነዚህ አይነት የቁርአን አንቀጾች ሙስሊሞች የበታች በሆኑበት ጊዜ አይሰራባቸው ሰራባቸዋለሁ ብትል እስልምናን ነው የምትጎዳው ማለት ነው እነን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ መዲና ላይ ደውላ ከመሰረቱ በኋላ ተጋደሏቸው አላቸው ወአሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩ ለኩም አላቸው አላህ እናንተ ጂሃድ ማድረጉን ትጠሉታላችሁ ለፍዙ አምነው ሰበብ ንዙሉ በጂሃድ ምክንያት ነው የወረደው ለፍዙ ግን አምነው ወአሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩ ለኩም ማለት አንድን ነገር ለናንተ መልካም ሆኖ ሳለ እናንተ ትጠሉታላችሁ ምስጢሩን ስለማታውቁ ነው ይሄ ወረደበት ምክንያት ጂሃድ በታዘዘበት ጊዜ ከጂሃድ ጂሃድ መጥፎ ነው ብሎ ያስባሉ ዛሂሩ መጥፎ ነው ወደ ጂሃድ መውጣት ምንድነው ሞት አለ ረሃብ አለ ቁስለት አለ የመንገድ ተዓብ አለ በጣም ብዙ ነገር አለበት ማለት ነው ነፍሲያት ፈልገው ዛሂሩን ስታየው መጥፎ ነገር ነው ይሄ
ነገር ግን ውስጡ ምን አለበት ሸሃዳ ብትሞት ሸሃዳ ክብር አለበት ዘላለማዊ የሆነ ክብር ጀነት ይጠብቅሃል ማለት ነው አላህ መንገድ لا اله الا الله የበላይ እንዲሆን ብለህ ወተባ አላህ መንገድ ላይ ብትገደል አንተ ሸሂድ መስፈርቱ ባሟላ ሁኔታ ማለት ነው የዚህን ጊዜ ክብር አለው ብትሞት ሸሂድ ነህ አላህ ዘንዳ ክብር አለ የጀነት ነህ ድል ብታረግ ደግሞ ዱንያ ላይ የበላይ ነህ ሙርኮ አለ ይሄ በላጭ ነው ነገር ግን አያውቁትም አለ አላህ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا ماذا الجلوس القعود عن الجهاد كجهاد ومكرت ወደ ጂሃድ አለ መውጣት ይወዱታል ሰዎች ለምን እዛ ቀደም ያልነው የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እኔ አለ መውጣት ይሻለኛል የተለያየ አዛር አቅርቦ ይቀመጣል መቀመጡን ይፈልገዋል وهو شر لكم على الله سبحانه وتعالى وهو شر لكم እንዴት ነው شر لكم የተባለው ከጂሃድ መቅረት ትወዳላችሁ ነገር ግን እሱ ለእናንተ ሸር ነው አለ አላህ እንዴት ነው ሸር የሆነው ከጂሃድ ቀረ አይደል ምንድነው የሚመጣው ባሪያ ነው የምትደረገው ማለት ነው ባሪያ እዛ ብትወጣ ኖሮ ከሁለት አንድ መልካም ነገር ታገኝ ነበር ኢማ ዱንያ ላይ ወኢማ አኺራ ላይ ብትገደል የጀነት ነበርክ ዘላለማዊ ክብር ብትገልና ብታሸንፍ ድል አለ ሙርኮ አለ ልቅና አለ ዱንያ ላይ አማ ከጂሃድ ብትቀርስ ጂሃድ አልወጣም ብለህ መቅረቱ ይሻለኛል እዛ አለመገደሉ ይሻለኛል ብትልስ ጠላት ሀገር ተቆጣጥሮ አንተን ባሪያ ያደርጋል ማለት ነው ግልጽ አይደለ አንተንም ልጆችህንም ባለቤትህንም ባሪያ ያደርጋቸዋል ባሪያ ትሆናለህ ዲንህም ክብርህም ትሰጣለህ ማለት ነው ትዋረዳለህ ዱንያ ላይ የውርደት ህይወት ትኖራለህ የውርደት ህይወት አኺራህንም ዱንያህንም ታጣለህ إذن وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم كجهاد مقراتاتشو እናንተ ትወዱታላችሁ ነገር ግን እስ ለእናንተ ሸር ነው አለ አላህ ከውርደት ህይወት የክብር ሞት ይሻላል ይላሉ ሐሞተ ኮስጣራ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው ዱንያ ላይ እኮ ነው ለዱንያ ጉዳይ ለጂሃድ አይደለም لتكون كلمة الله هي العليا ለአላህ ዲን የበላይ ሊሆን ብለው ሳይሆን በዱንያ ላይ ራሱ ዝም ብለው ማለት ነው ከውርደት ህይወት የክብር ሞት ይሻላል ይላል ነገር ግን እሺ አንተ ከጂሃድ በመትቀርበት ጊዜ ኢማ የውርደት ሞት ትሞታለህ ወኢማ የውርደት ህይወት ትኖራለህ ከፈለጉ ቤት መጥተው ይገሉሃል ጠላት ማይፈልጉ ከሆነ ማለት ካልሆነስ አዋርደው በውርደት እንድትኖር ያደርጉሃል ይሄ ሸር ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والله يعلم وانتم لا تعلمون الله ያቀዋል እናንተ ግን አታውቁትም አለ አላህ እናንተ የትኛው መልካም እንደሆነና የትኛው ጥሩ እንደሆነ አታውቁም ይሄ በብዙ ነገር ይፈሰራል ይወረደበትን ነው ያያነው يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ما هي اشهر الحرم እነዚህ የተከለከሉ ወራቶች የተባሉት ስንት ናቸው እነማን ናቸው ስንት ናቸው እነማን አስሪው ባለፈው በሐጅ ላይ ስለ ሐጅ ሽሩጥ الحج ማን ነበር የመለሰው በሙሉ ማን ነበር የመለሰው የመለሳችሁ የሆነ ሰው መልሷል ማድሪ ረሳሁት ሸምሱ ማን ነው ወይስ ሸምሱ ከማል የለም ሸምሱ ከማል ወይስ በሙስና ሊሰጠው ፈልጎ ነው ሙስቴ ማን ነው ሸምሱ ከማል የለም አለ ወይስ ሸምሱ ከማል አለ ሸምሱ ከማል አንተ ነህ ፈደል መልሰህ ነበር አይደል ለምንድን ነው ዝም ያልከው ይሄን ሁሉ ስትጠራ ጀዛከላሁ ኸይራን ነፋ አላሁ ቢከል ኢስላም ወልሙስሊም ከዚህ በፊት የሆነ ሰው መልሶ ኪታብ ሰጣለሁ ብዬው የረሳሁት ሰው አለ ቆይቷል ትንሽ ግን አልሰጠሁትም አላህ ፊት እንዳትጠይቀኝ ማን አንተ ነህ እጅን ያከከው አይደለ አላቅም በምን የሆነ ጥያቄ ተጠይቆ መልሷል ረስቼዋለሁ ግን ማን እንደሆነ
የሆነ ሰው እንደመለሰና ኪታብ ሸልማለሁ ብዬው ቀርቶበታል ካለ ይውሰድ አለ ማን ነው ማፊ አንተ ነህ ላ ለዛ አይደለም እዚህ ያንተማ አለ አንተ አልተረሳህም አብሽር ያንተ አለ እዚሁ ደርስ ላይ ማለት ነው በውስጣችሁ ይሄ ሰውዬ ቃል ገብቶልኝ እስካሁን አልሰጠኝም የሚል ያለ ሰው እሺ ላልሰማ ሰው አሰሙ ኪታብ ያልሰጠው ሰው አለ ይውሰድ መጥቶ እሺ ማህየ አሽሁሩል ሁሩም የተከለከሉ ወራቶች እነማን ናቸው ስንት ናቸው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ገርሞ ሚጋ አይዋ አድናን ቀደመ ፈደል ስንት ናቸው አራት ምን እሺ አታውሩ እሺ ዝም በል ተቀላቅሎብህ ነው አንተ በርግጥ አሽሁሩል ሐጅ የሐጅ ወራቶችና አሽሁሩል ሁሩም የተለያዩ ናቸው አሽሁሩል ሐጅ ከሆነ ስንት ወሮች ናቸው ብለናል አረዋካችሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ መመለስ የፈለገ ሰው እጁን ያወጣ ብለናል አሽሁሩል ሐጅ የሐጅ ወራቶች ስንት ናቸው ብለናል ጉድ እኮ ነው አጃኢብ ነው እሺ طيب خلاص ያንተን መልስ ሰዎቹ ምንም አልቻሉም ይበላቸዋል ذو الحجة ذو القعدة محرم عندك قرأ استغفر الله 75 كمتو لا باس فضل 7 አልፋ already 75 كمتو ምንድነው ሙስጤ ማን ነበር እዚህ ጋር ሲያወጣ አይዋ ሙስጤ አንተ ነህ ያወጣው አንደኛው አሁን አይደለም ከአራቱ ውስጥ አንዱ ክልክል የሆኑት ፈደል ማን ረጀብ احسنت ነው እኔ ስምህ መስሎኝ ነበር ዚያድ ነው ስምህ ረጀብ ነው ልክ ነህ طيب اذا ረጀብ ነው እሺ ذو القعدة ذو الحجة محرمنا رجب ናቸው ما هي اشهر الحج የሐጅ ወራቶች ሙስጤ ذو القعدة ذو الحجة شوال جزاك الله خيرا تفضل مسلم ما شاء الله نفع الله بك الإسلام والمسلمين طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ስለተከበሩ ወራቶች ይጠይቁሃል በእነርሱስ ስለመጋደል እነዚህ የተከበሩ ወይም ደግሞ ክልክል የተደረጉ ወራቶች የምንላቸው ذو القعدة ذو الحجة محرمنا رجب እነዚህ ናቸው በእነዚህ ወራቶች ውስጥ ስለመጋደል ይጠይቁሃል قل قتال فيه كبير الله من አለ በእነዚህ ወራቶች ውስጥ መጋደል ክልክል ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዑበይዳ ኢብኑ ጀራህ ወይም አብዱላህ ኢብኑ ጃህሽን አሚር አድርገው ሰራዊት ልከው ነበርና በረጀብ ወር መግቢያ ላይ ነበርና ከዚያ በኋላ እነዚህ የረጀብ ወር መግቢያ መሆኑን ሳያውቁ ተጋደሉ ከካህዲያኖች ውስጥ ሰው ገደሉ ሙሽሪኩል አረብ ይሄን ነገር በጣም ነሽር አደረጉት አስፋፉት ወሬውን ማለት ነው መሐመድና ተከታዮቹ አላህ ባከበረው ወር ሰው መግደል ጀመሩ ብለው ማለት የተከበረውን ወር አረከሱት ብለው በጣም ደነገጡ ሱሐባዎች ይሄ ነገር ቅስማቸውን ሰበረው አስሉ ክልክል ነው ምክንያቱም አላህ እነዚህን ወሮች ክልክል አድርጓቸዋል قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم በጃሂልያም ሰው አይገሉም በቃ አስለን ይሄ አላህ ለሂክማው ያደረገው ነገር ነው ሙሽሪኩል አረብ በእነዚህ በተከበሩት ወራቶች ሰው አይገሉም ኢዘን ይሄ ነገር በጣም ኢሻአ ሲደረግ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀልባቸው ተሰበረ ምን ይበሉ ምን መልስ ይስጡ ዲኑን ሊያጥላሉበት መንገድ አገኙ ማለት ነው ከሃዲያኖች አጋሪያኖች የዚህን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ቁል ቂታሉ ፊህ ከቢሩ አው በተከበሩት ወራቶች ውስጥ እነዚህ በተክልክል በሆኑ ወራቶች ውስጥ መጋደል ከከባድ ወንጀል ነው አለ አላህ ከከባድ ወንጀል ነው ልክ ነው አው በላቸው ከከባድ ወንጀል ነው በላቸው حرام ነው መጋደል አይፈቀድም አስለን طيب ነገር ግን አለ አላህ ይሄ አንድ ወንጀል ነው ያንተ ባልደረቦች ሰው ገደሉ አይደለ አንድ ወንጀል ነው የሰሩት በምን ክልክል በሆኑት ወራቶች ውስጥ ነገር ግን እነርሱስ እየሰሩት ያሉት እነዚህ አጋሪያኖች የመካ ካህዲያኖች እየሰሩት ያለውስ ወሰዱን አን ሰቢልላህ
ከአላህ መንገድ ሰዎችን ማገድ እንዳያምኑ ማድረግ وكفر به بالله ላይ መካድ ሁለት والمسجد الحرام واخراج اهله منه የተከበረው መስጂድ ካዕባ ቤቱላህ الحرام ከዚህ ቤተሰቦቹን ማባረዝ ማስወጣት አክበሩ عندالله الله ዘንድ ክልክል በሆነው ወር ከመጋደል የበለጠ እነዚህ ወራቶች የበለጡ ከባዶች ናቸው ብለህ በላቸው والفتنه اكبر من القتل ሰዎች በዲናቸው ላይ መፈተን ከመግደል ይበልጣል በላቸው እናንተ አንድ ወንጀል ሰርታችኋል ባልደረቦች አንድ ወንጀል ሰርተዋል እነሱ ግን እጥፍ ድርብ የሆነ ወንጀል ሰርተዋል ما عليك አላቸው አላህ نعم ወንጀል ነው ወንጀል ነው በተከበረው ወይም ክልክል በተደረገው ወር ላይ መጋደል አይፈቀድም ነገር ግን እነሱ የሰሩት እጥፍ ድርብ ነው ሺ ጊዜ ተስሊያ ለማድረግ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድንና ሱሐባዎችን ይሄን የቁርአን አንቀጽ ያወረደው ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا እናንተን ከእምነታችሁ ሊመልሷችሁ ወደ ኩፍር ሊመልሷችሁ ወደ ሽርክ ሊመልሷችሁ ከቻሉ ከመጋደል ወደ ኋላ አይሉ ይገደሏችኋል ومن يرتد منكم عن دينه ከናንተ ውስጥ ከእምነቱ የሚመለስ فيموت وكافر ካዲ ሆኖ የሚሞት فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره بدنيا باخرهم ላይ ስራው ተበላሽበታል አላህ واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا النزيما يامنوتس والذين هاجروا بديناቸው የተሰደዱ የሆኑት وجاهدوا بالله መንገድ ላይ ትግል ያደረጉ في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله النرس يا الله اذنت ይከጅላሉ والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው يسالونك عن الخمر والميسر ስለ خمرና ስለ ቁማር ይጠይቁሃል قل فيهما اثم كبير በቁማርም ይሁን በخمر በጣም ትልቅ ኃጢያት አለ በላቸው ومنافع للناس ለሰዎችም ጥቅም አለባቸው ቁማርም نعم ቁማር ይጫወታሉ ሰዎች ገንዘብ ያገኛሉ ከዚያ በኋላ በዚህ ገንዘባቸው የሚፈልጉትን ነገር ይሰራሉ ዛሂሩ ይሄ ጥቅም ነው ነገር ግን አክል አምዋል الناس بالباطل የሰዎችን ሐቅ የሰዎችን ገንዘብ በባጢል መብላት ነው ምን አለ ምን ሐቅ አለ አንተ የሰዎችን ገንዘብ የምትበላበት በቁማር በጣም ትልቅ ፊትና كذلك ايش خمر ለሰዎች ምን አለው የተለያዩ ምግብ እንዲፈጭ ያደርጋል ሰውነት ያነቃቃል የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ጊዜያዊ ነሻጣም ይሰጣል ድፍረትም ይሰጣል ማለት ነው በኋላ ከውሻ ይባሰብ ያረጋህም ኢዘን እሺ ምን አለው ጥቅም አለው አላህ ጥቅም አለው ነገር ግን እሺ ጉዳቱ የከበደ ነው አለ قل فيه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ይበልጣል ሸሪዓ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዘነ ነገር በሙሉ ምን ያደርጋል እርም ያደርጋል ክልክል ነው ሁሌም ማለት ነው ويسالونك ماذا ينفقون ይጠይቁሃል ምን ወጪ ማድረግ እንዳለባቸው ምን ማለት ነው ሳይሆን ከምን የተጠየቀው ከገንዘባቸው ላይ ምን ያህሉን ነው ወጪ ማድረግ ያለብን ይብለው ይጠይቁሃል قل العفو ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈን ነገር ነው በላቸው ካንተ ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈን ነገር ወጪ አድርጉ ከመሰረታዊ ፍላጎታችሁ ያለፈን ነገር ነው ወጪ የምታደርጉት አንተ መሰረታዊ ፍላጎት ለመሰረታዊ ፍላጎት የሚሆንህን ነገር ወጪ ማድረግ የለብህም ለምን በኋላ እንዳትጸጸት ማለት ነው ነዳማ ውስጥ ገብተህ አጅር ይበላሽብሃል ምናልባት ነዳማ ውስጥ የማትገባበት የኢማን ደረጃ ላይ ከደረስክ لا بأس الله እንዳወደሳቸው ሁሉ ማለት ነው طيب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ብሎ الله እንዳወደሳቸው እነዚያ ብርቅዬ እስላም ልጆች ነገር ግን አስሉ ምንድነው አንተ ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈን ነገር ሰጥ ለማን ባለፈው ዝርዝሩን አይተናል አይደል መጀመሪያ አንድ ሰው ሐቅ ያለው በራሱ ان لنفسك عليك حقا ለነፍስ ባንተ ላይ ሐቅ አለ
وإن لأهلك عليك حقا ለቤተሰቦች ባንተ ላይ ሐቅ አለ መጀመሪያ የራስን ሐቅ ተወጣ በራስ ላይ ኢንፋቅ አድርግ አላህ በሰጠህ ጸጋ ላይ ተናዓም ያ اخي አላህ ባሪያው የሰጠው ኒዕማ በራዩ ላይ ሊያይ ይወዳል አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራስ ላይ መታየት አለበት እንዳትበላ ተብለ እርም ከተደረገብህ ምንም ማድረግ አይቻልም ከዚያ በኋላስ በቤተሰብ ላይ ለልጆች ለሚስት ለእናት አባት ለእህት ለወንድም وهكذا الأقرب فالأقرب በዚህ መልኩ የቤተሰብን የራስህን አቅራቢ የሆኑትን ለነርሱ ወጪ ካደረክ በኋላ ከዚያ ልቀቀው ፍሬን አትያዝ አላህ ከለቀቀልህ ልቀቅ ግልጽ አይደለ መጀመሪያ ግን ابدا بنفسك ከራስ ጀምር ከራስ የተጣመመ ጫማ እየለበስክ الله حول ولا قوه الا بالله ኮሌታው የተቀደደ ምናምን ለምን ትለብሳለህ يا اخي الله ሰጥቷል ዘንጥ ምንም ችግር የለም ንጹህ ልብስ መልበስ ይሄ ኩራት አይደለም ንጹህ ጫማ ማድረግ በንጹህ መኪና መሄድ ንጹህ ቤት ምናምን ይሄ ኩራት አይደለም ኩራት ሐቅ መመለስ ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውን ማሳነስ ሐቅን መመለስ ሰውን ማሳነስ ነው ወይላ ግን አንተ አላህ በሰጠህ ጸጋ ላይ መልካም ነገር ብላ መልካም ነገር ልበስ ለቤተሰብ መልካም ነገር አድርግ يا اخي አላህ ለዚህ እኮ ነው የሰጠህ ከዛ በኋላ እንደዛ ያደረክ ቤተሰብን አስደስት እናት አባትን አስደስት እህት ወንድምን አስደስት ልጆችን አስደስት ሚስትን አስደስት የቅርብ ዘመዶችን አስደስት ከዚያ በኋላ ከቅርብ ያሉ ከዝምድና ውጪ ያሉ ለአንተ ቅርብ የሆኑ ምስኪኖችን ያስደስት ቀጥል ሂድ ያ ሰላም በዚህ መልኩ ምትለቅ ከሆነ ይለቀቅልሃል ስትከፍተው ይከፈትልሃል ስትይዝ ይያዝብሃል ድህነት አትጥራ ሀብት ትፈልጋለህ አው ስትሰጥ ይሰጥሃል ጧት መላእክቶች አሉ اللهم اعطي منفقا خلفا የሚሉ አላህ ሆይ ለሚሰጥ ሰው ለሚያወጣ ሰው ምትክ ስጠው ብሎ ዱዓ ያደርጋሉ መላእክቶች ናቸው እኮ اللهم اعطي ممسكا تلفا ቆጥቋጣው እጁን የሚሰበስበውን ስስታሙን የሚያጠፋበት ነገር እዘዝለት ይላል የሚያጠፋለት እዘዝበት የሚያስወጣው ነገር እዘዝበት ጋማ ትባላለህ ይመጣልሃል ቫት ጋማ ትባላለህ እዚህ ጋር ተቆናቁን ነበር አለ ድርድር ውስጥ ትገባለህ ምን ያክል ይሄን ያህል አትታሰር አላህ አረባካችሁ እንደምንም ይፈልገውን ብቻ አናግሩትና ይፈልገው ነገር ይሰጠው ቶሎ ልውጣ ትላለህ ማለት ነው መጥቶ ጋማህን ይዘው ወስደው እዛ ሲከቱ ሂዱና አነጋግሩት የፈለገውን ነገር ይጠይቅ ስጡት የፈለገውን ስጡ ላ ኢላሃ ኢላላህ ለመልካም ስራ ስትጠየቅ ብለህ ነበር አይደል ሂድ ይታዘዝብሃል ይሁን ነገር ይመጣል የሆነ ቃል ተታህል ይልሃል አንድ ተራ እስትንጃ አድርጎ የማይረባ የሆነ ተራ ፖሊስ ይመጣና ያነጅብብሃል ማለት ነው ይሄን ያልታመጣለህ ካልሆነ ጉድህ ይፈላልታል ትንሽ እስኪ አረባክ ምናምን ነው አው እሺ አይ ቆይ በቃ ሻለ ከጨንከርክማ ችግር የለም ይሰጣሃል የፈለከው ነገር لا اله الا الله اللهم اعطيش ممسكا تلفا ممسك ግን አንተ በአላህ መንገድ ላይ የምታወጣ ከሆነ አላህ ይጠብቃል ንብረትህን አላህ ይጠብቀዋል በዙሪያ የሚደረጉ ዱዓዎች በሙሉ ለንብረትህ ለራስህ ለልጆችህ ለቤተሰብህ ለሁሉም ዘብ ነው ዘብ ያ ረቢ ይላል አላሁ አክበር ስንት ምስኪን ዱዓ ያደርጋል ከዛስ የመላእክት ዱዓ አለ ተትረፈረፋለህ ምን አገባ ተትረፈረፍ ይመጣል አላሁ አክበር አው ያ اخي ቆንቋና መሆን ቆንጆ አይደለም እሺ ቆንቋና አትሁን አያስፈልግም ነገር ግን እሺ ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈ ነገር መሆን አለበት ምን እንዳትሆን ወላ ባክ ዞር በእኔ ያለኝን ሰጥቼ ነው ዳይ የሆንኩት ብለህ ደግሞ የባሰው ራስን እንዳትረግምና ተጸጽተ ከአላህ ጋር እንዳትጣላ ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈ ነሽጠህ ደግሞ እንደዚህ አርገ ተብያለሁ ብለህ ነገር እኔ እንዳትረግመኝ እሺ አላህ ይውደድ ከመሰረታዊ ፍላጎት ያለፈ ነገር ነው ስጥ የተባለው ማለት ነው طيب نعم من على قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ልክ እንደዚህ አላህ አንቀጾቹን ይገልጽላችኋል يعني ታስተነትኑ ይከጀላልና
في الدنيا والآخرة بدنيا ملاي بآخرة ملاي يالوتن أنكسوش الله يبرر الله شوها لقلص الله شوها لنا أنت ويسألونك عن اليتامى سليتي موجي تيكوها نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتلاكوبها على مشرك يعني صحابة وش ك يتيموش كار يتيم حلافي هونوت معناتنا يتيموش حلافي هونو ينرسون ገንዘብ ከገንዘባቸው ጋር ቀላቅለው አብሮ ይበሉ ነበር ያው ይሰሩላቸው ነበር ማለት ነው ሀብታቸውን የየቲሞቹን ገንዘብ ትርፍ እንዲያመጣ እንዲያድግ ለማድረግ አብሮ እየሰሩ አብሮ ይበሉ ነበር በኋላ በጣም የተለያዩ የቁርአን አንቀጾች በሚወርዱበት ጊዜ እነዚህ ሰሃባዎች ምን አደረጉ ከየቲሞች ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ربلو ينجر الله اكبر بلو በጣም ተናቀቁ ሰሃባዎች ማለት ነው የቲም ገንዘብ የሚባል ነገር ምንም ነገር በቃ አላሁ አክበር አኺራን ይያበላሽው ነው እንዴ ነው ለካ በገዛ እጄ ምናም ብለው خلاص ምንም ነገር እንዳይቀላቀል የነሱ ምግብ ከምግባቸው ጋር እንዳይቀላቀል ከልጆቻቸው ጋር አብረው እንዳይበሉ ምንም ነገር እንዳይነካኩ አደረጉ ምንም ነገር ለነሱ ይሰራል ከበሉት ካልበሉት ካላለቀ ውጭ ወጥቶ ይጣላል የቲሞች ለብቻው ማለት ነው እንዳይነካካ በቃ በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ ሰሃባዎች የዚህን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቸው ወይስአሉነከ አኒል የታማ ስለ የቲሞች ይጠይቁሃል ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ነገር እኮ ምን ይሻለናል ብለው መጥቶ ጠየቋቸው ነገሮች በጣም ሲከብደዋቸው ማለት ምን አለ አላህ ቁል ኢስላሁም ለሁም ኸይሩን አብሽሩ አለ አላህ ለእነዚህ ለየቲሞች ገንዘባቸው እንዲራባ እንዲያተርፍ እንዲያድግ ማድረጉ መልካም ነው ይሄ አብሽሩ ከዚህ አትቆጠቡ አለ አላህ ይሄንን ሽሹ አይደለም የተባለው የነርሱን ንብረታቸው እነሱ አቅላቸው አድጉ ብሉግ ደርሰው ሀብታቸው በራሳቸው ተሰሩፍ ማድረግ እስኪችሉ በራሳቸው ተድቢር ማድረግ እስኪችሉ ድረስ ይሄንን እነርሱ መንከባከቡ ይሄ በጣም መልካም ነው وان تخالطوهم فاخوانكم على الله سبحانه وتعالى طيب يعني ብትከላከሏቸው ምግባቸውን ከምግባቸው ጋር ብትከላከሉ የምትጠጡት ነገር አብራችሁ ብትጠጡ አብራችሁ ብትበሉ ማፊ شيء ምንም ችግር የለባችሁም فاخوانكم አይ ፍቲን ወንድሞቻችሁ ናቸውና አብሽር ነገር ግን ጠብቃችሁ መሆን አለበት ያለ አግባብ እንዳይሆን ወሰን ባለፈ መልኩ ሳይሆን በጥንቃቄ በሐቅ በሆነ ነገር ላይ ችግር የለም አላችሁ والله يعلم المفسد من المصلح ማን ያለ አግባብ የቲም ገንዘብ እንደሚበላና ማን ደግሞ በአግባቡ እንደሚጠብቅ እንደሚያስተካክል እንደሚያራባ አላህ ያውቃል አላቸው ولو شاء الله لعنتكم الله سبحانه وتعالى ቢሻኖሮ ባስቸግራችሁ ነበር በዛው መልኩ እንድትቀጥሉ እንዳትቀርቡ ተብሎ ማለት ነው የቲሞች እንዳትቀላቀሉ እንዳትነኩ ዞር በሉ ተባለ ነገር ግን ምን አደረገላችሁ አግራራላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان الله عزيز حكيم الله Subhanahu Wa Ta'ala አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن አጋሪያን ሴቶችን እንዳታገቡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم عبد الله بن رواحة يتبال الصحابي عند አገልጋይ ነበረችውና አማኝ ነች ነገር ግን የሆነ ነገር ተናዶ ይዞ በጣም በጥፊ አላት ከዚያ በኋላ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ለአላህ መልእክተኛ መጥቶ ሲነግራቸው አንድ አገልጋይ አለችኝ እና እንደዚህ ተናድጄ መታኋት ብሎ ነገራቸው አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ ማለት ነው ምን አይነት ነች እስኪ እንዴት ነች ብሎ ጠየቁት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሷ እኮ ትጾማለች ትሰግዳለች በአላህ አንድነት ታምናለች እርሱ የአላህ መልእክተኛ መሆኑን ትመሰክራለች ውዱአን አሳምራ ነው የምታደርገው ያ አብዱላህ አሉት وهي مؤمنة እንዴ እቺ እኮ ሙእሚን ነች አሉት አሁን አንተ በምትላት መልኩ ከሆነች እቺ እኮ ሙእሚን ናት ነው እንዴ አለ አዎ والله አለ በአላህ ይሁንብኝ ሁር ብያት አገባታለሁ لا اله الا الله አገልጋይ ነች በዛ ላይ ደግሞ ጥቁር ነች ማለት ያው ነፍስያ አትፈልግም አይደል ጥቁር ነገር ምናምን እንደዚህ አትፈልግም ግን ምን አለ በአላህ ይሁንብኛል ሁር ላታለው ከዛስ
አገባታለሁ የአላህን ውዴታ ፍለጋ لا اله الا الله ሁር አላት አገባት ጓደኞቹ ምናምን ተቹት እንዴ እሺ ሁር ማለቱስ ሁር ይበል እነዚህ አይሁድና የነሳራ ምርጥ ሴቶች ይያሉ እቺን ያገባል እንዴ እቺን ያገባል ያገባል አነወሩት የዚህን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ይጋቡ ነበር መጀመሪያና ምን አለ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن አጋሪያን ሴቶችን እንዳታገቡ እስኪያምኑ ድረስ አለ አላህ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة አማኝ የሆነች አገልጋይ አማ ማለት አገልጋይ ማለት ሴት አገልጋይ አመቱላህ ማለት አብዱላህ እንደሚባለው طيب ولا أمة مؤمنة አማኝ የሆነች አገልጋይ ሴት خير من مشركة ከአጋሪ ሴት የተሻለች ነች ወለው አጀበትኩም ብትደንቃችሁ እንኳን ያቺ በምኗ በመልኳ በጎሳዋ በሁሉ ነገሯ በቁመኗ በምንም ብትደንቃችሁም እችኛዋ አማኟ በላጭ ነች ባሪያ ብትሆን መልክ ባይኖራት ሀብት ባይኖራት ዘሯ ባይታወቅ አማኝ ነች አይደል ከዚህ ከሙሽሪኳ ትበልጣለች አለ አላህ Subhanahu ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا في احكام النكاح ላይ አንድ መስአላ ለዚህ ላይ ማን ነው የሚነግረኝ ولا تنكحوا የሚለው ولا تنكحوا كتاب ጨርሻለሁ ጨርሰሃል አልመልስም እንዳትሉ እሺ مسألة فقهية ولا تنكحوا የሚለው في باب النكاح في باب النكاح ما انه ينغرين طلاب العلم لا اله الا الله الله يودداችሁ شي اين انتم ايها طلاب الشريعه ጉድ እኮ ነው ما في شيء ما في ሙስጠይ አብሽር አንተ አትጨነቅ እሺ ችግር የለም አብሽር አንተ ሳይሆን ሌሎች አሉ ትንሽ አይተው መመለስ የሚችሉ ማለት ነው ولا تنكحوا المشركين خضر يا مارنيا ترجمه ምንድነው ነው ያልነው ولا تنكحوا المشركين قدم ምን ብለን የፈሰርነው ያ ማርኛ ትርጉሙ يا أمارنيا ترجمه ولا تنكحوا المشركين مراد يا أمارنيا ترجمه عند سوبجينو دولا أنتالن يزاغ يلم اصلحك الله مراد አልሰማህም ቅድም يا أمارنيا ترجمه አትነግረኝም የሰማውን عبد الرزاق አታግቡ ጉድ እኮ አታጋቧቸው አህሰንት ሙሽሪኮችን አታጋቧቸው አህሰንት جزاك الله خيرا شفت كيف አሁን 40% መልሱ መጥቶላቸዋል 40% አታጋቧቸው የአማርኛ ትርጉሙ ሙሽሪኮችን አታጋቧቸው والخطاب لمن ايوه እንደዚህ ነው እንጂ طالب العلم فضل يا عبد العزيز احسنت 40% ሲመጣ 60 ወህይ መጣረፍ نعم ሴት ልጅ ምን እንደሚያስፈልጋት ወልጅ እንደሚያስፈልጋት መረጃ ነው ይግልጽ አይደለ ያለ ወልጅ ሴት ልጅ ማግባት እንደማትችል እንዴት ሙስጤ እንዴት ይሄ የቁርአን አንቀጽ ሴት ልጅ ያለ ወልዩዋ ራሷን ኒካህ ማድረግ ማሰር እንደማትችል መረጃ ነው ይሄ የቁርአን አንቀጽ ለምን እንዴት ሆነ አላህ ምንድነው ያለው አታጋቧቸው ለማን ነው ኺጣቡ ለማን ለሙሽሪኮች ለወልዮች لأولياء ايش المرأة ለሴቷ ቤተሰቦች ለሴቷ ወልዮች ነው ይሄ ኺጣብ ማለት አላህ አንተ ልጅን ለካሃዲ እንዳታጋባት ነው የሚለው አንተን እኮ ወልዮች እንዳታጋቡ ለማን ለሙሽሪኮች ማንን ሴት ልጆቻችሁን الخطاب لمن لأولياء المرأة ለሴት ቤተሰብ ነው ስለዚህ አንተ ነህ እንጂ የምትድራት ልጅህን ራሷን አይደለም የምትድረው ማለት ነው ስለዚህ ወልይ ሸርጥ መሆኑ ይህ የቁርአን አንቀጽ መረጃ ነው ولا تنكحوا مشركين حتى يؤمنوا እስኪያምኑ ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم كذلك ቀደም ባልነው በተቃራኒው ማለት اولئك يدعون الى النار አጋሪያኖች
ወደ እሳት ነው የሚጣሩት ተግባራቸው ወደ እሳት ነው ወደ ሽርክ ነው ወደ ኩፍር ነው ወደ ማዕሲያ ነው የሚጣሩት والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه الله سبحانه وتعالى ያዘዘው ነገር የጀነት ነው ስሩትም ቢልህ ወደ ጀነት የሚያደርስህ ነው አትስራውም ቢልህ ከጀሃነም የሚጠብቅህ ነገር ነው ስለዚህ ወደ ጀነት ነው አላህ እየጠራህ ያለው በሸሪዓው ወደ ጀነት ነው የሚጠራህ አላህ Subhanahu በድንጋጌው የአንዳንዱ መመሪያው ወደ ጀነት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠራህ ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون አንቀጾችን ለሰዎች አላህ ግልጽ ያደርጋል ሊገሰጹ ይከጀላልና ويسألونك عن المحيض ስለ ልማድ ደም ይጠይቁሃል የሴቶች የልማድ ደም ማለት ነው በየወሩ የሚመጣ የልማድ ደም የወር አበባ ይሉታል የልማድ ደም ነው قل هو اذن ብለህ በላቸው እሱ ጸያፍ ነገር ነው فاعتزلوا النساء في المحيض ልማድ ደም ጊዜ ሴቶችን ራቋቸው محيض የሚለው ጊዜውንም ቦታውንም ይጠቁመናል اسم الزمان والمكان ይሉታል ቦታውንም መራቅ ዘመኑንም መራቅ ያን ጊዜውንም ራሱ የልማድ ጊዜውን ማለት ነው ቦታውን የልማድ ደም የሚሆነው ቦታ ራሱ መራቅ ማለት ነው ولا تقربوهن حتى يطهرن አትቅረቧቸው ንጹህ እስኪሆኑ እስኪጥራሩ ድረስ فإذا تطهرنا ንጹህ በሆኑ ጊዜ ከልማድ ደማቸው በጠሩ ጊዜ فأتوهن من حيث أمركم الله الله سبحانه وتعالى ባዘዛችሁ ቦታ ድረሷቸው ወይም ንዋቸው በተፈቀደለት الله سبحانه وتعالى በፈቀደው ቦታ ማለት ነው ሴትን ከሴት ልጅ ጋር ወይ ደግሞ ከባለቤቶች ጋር ከባለቤትህ ጋር ግንኙነት እንድታረግ በተፈቀደልህ ቦታ ላይ ብቻ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله ጸጸት አድርገው ተመላሾችንና እንዲሁም ደግሞ የሚጥራሩትን ያውቃል ምናልባት በልማድ ደም ጊዜ ባለቤት ጋር ግንኙነት አድርገህ ከሆነ ተውበት አድርገህ ከተመለስክ ከፋራውን ከፍለህ አላህ ይቀበልሃል ነው وكذلك ተጥራርተህ ደግሞ ከዛ ተጠብቀህ የአላህ ህግ ማክበርህ የበለጠ የአላህ ውዴታ ያስገኝልሃል نعم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ሴቶቻችሁ ለእናንተ እርሻዎች ናቸው እርሻችሁን እንደፈለጋችሁት ቀረቡ ምን ማለት ነው በልማድ ደም ጊዜ ከባለቤትህ ጋር ግንኙነት ማድረግ የተከለከለ ነው ከዛ ውጪ ባለ ነገር ማንኛውም ነገር ይፈቀድልሃል እንደ አይሁዶች አይደለም ዲናችን እርኩስ ነች ብለው ይርቋታል ከቤትም ያርቋታል አብሮ አይበሉም አብሮ ከባለቤቷ ጋር አብራ መተኛት አትችልም የልማድ ደም ላይ በመትሆንበት ጊዜ ከአናይሽ እነ ነጃሳ ነው የምትቆጠረው ኢስላም ደግሞ ይህ አይደለም ከግንኙነት በስተቀር ሌላ ማንኛውም ነገር በሸሪዓችን የተፈቀደ ነው ከባለቤትህ ጋር ባለቤትህ ካንተ ጋር መተኛት ትችላለች አብራ መብላት ትችላለች በጣም ብዙ ነገሮች የተፈቀዱ ናቸው ከግንኙነት በስተቀር كذلك ባለቤቶቻችሁ ለእናንተ እርሻዎች ናችሁ فأتوا حرثكم أن شئتم ማለት እርሻችሁን በመትፈልጉት መልኩ ቅረቡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقدموا لأنفسكم ለነፍሳችሁ የምትፈልገውን ነገር አድርጉ واتقوا الله አላህን ተጠንቀቁ ክልክል ያደረገውን ነገር ማለት ነው አላህ ክልክል ያደረገውን ነገር ተጠንቀቁ አላህ ግንኙነት እንድታረግ ከፈቀደ ውጪ ክልክል ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ተጠንቀቁ የሚለው واعلموا انكم ملاقوه ወቁ እናንተ አላህን የምትገናኙ ናችሁ وبشر المؤمنين አማኞችን በጀነት አበስራቸው ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الله سبحانه وتعالى
ለመሐላችሁ ግርዶ አታድርጉት ቅድም እንዳለ አንተ በሩ ወተተቁ ወትስሊሁ በይነ الناس መልካም እንዳትሰሩ አላህ እንዳትፈሩ በሰዎች መካከል እንዳታስታርቁ ምያለሁ አትበሉ ማለት ነው እኔ ምያለሁ ሰው አላስታርቅም እኔ ምያለሁ ሰው አረዳም እኔ ምያለሁ እንዲህ አላረግም ብሎ መልካም ነገር ላለ መስራት በአላህ ምያለሁ አትበሉ ነው በአላህ ምያለሁ መሐላን በአላህ መማልን ለመልካም ስራ ማገጃ አድርጋችሁ አታቅርቡት መማል አያስፈልግም መልካም ነገር አልሰራም ተብሎ ብለህ አትማል እኔ ሰው አረዳም ብለህ አትማል እኔ ሰው አላስታርቅም ብለህ አትማል እኔ ለሰው አላበድርም ብለህ አትማል የራበውን ሰው አላበላም የታረዘን አላለብስም የተቸገረን አረዳም ብለህ አትማል ምለህ ከሆነስ ለመሐላህ ከፋራ ክፈልና የማልክበትን ነገር ፈጽም ነው ምን እስከሆነ ድረስ ያ ነገር ወደ አላህ የሚያቀርብ ነገር እስከሆነ ድረስ አላህ የሚወደው ነገር እስከሆነ ድረስ ያንን ፈጽም እሱን ላለመፈጸም የአላህን ስም ምን አታድርግ ግርዶ አታድርገው እኔ አላህ ምያለሁ ብለህ አላህ የሚወደውን ነገር ላለመስራት ምክንያት አታቅርብ አትማል መጀመሪያውኑ አላህ የሚወደውን ነገር ላለመስራት ምናልባት ብትምል እንኳን ለመሐላ ያኒ ከፋራውን ከፍለ አላህ የሚወደውን ነገር ፈጽም ነው والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى سميعنا አዋቂ የሆነ ጌታ ነው لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ልባችሁ ሳይቋጥረው ያኒ ሳያስበው ምላሳችሁ ላይ ቀድሞ መጥቶባችሁ በምትምሉት ነገር አላህ አይዛችሁም ዝም ብለ አስለም መሐላ መልመድ ቆንጆ አይደለም በመሰረቱ ነገር ግን አንዳንዴ በሆነ ወይ ከሰው ጋር በሆነ ነገር ስትከራከር ድንገት ዝም ብለ ልትምል ትችላለህ ማለት ምን አድርገህ ሳይሆን ፈልገኸው አስበህበት ሳይሆን ምላስህ ቀድሞ ልትምል ትችላለህ በዚህ መሐላችሁ አላህ አይዛችሁም አላህ ሳታስቡበት ምላሳችሁ ቀድሟችሁ የማላችሁበት ነገር ولكن يؤاخذكم فيما كسبت يعني بما كسبت قلوبكم ልባችሁ አስቡት ፈልጉት አምኖበት በማላችሁት ነገር ግን አላህ ይጠይቃችኋል والله غفور حليم الله سبحانه وتعالى እጅግ በጣም መሐሪና እንዲሁም ታጋሽ የሆነ ጌታ ነው ይላል نكتفي بهذا على صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم